મજા જોઈ ને અરે ક્યાં વાંધો છે? બસ આજે આપણે આગળ વધીએ આપણા ન્યુમેરિકલ મેથડ્સમાં યુનિટ નંબર 1. સ્ક્રીન દેખાણી છોકરાઓ બધાને? હા સર. સ્ક્રીન વિઝિબલ? યસ સર. ઓકે. હાલો. Now, we had discussed about the numerical techniques, unit number 1. So first, hello. 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 યસ સર. ચિંતન અવાજ આવે છે ભાઈ? હા સર. ઓકે ઓકે. So now, in our previous discussion, we had discussed about the numerical techniques in which the unit number 1, that is roots of equations, that table of contents means unit number 1 contained such topics, covered such topics, namely introduction, bisection method, false position, successive approximation, Newton-Raphson, and using the Newton-Raphson method, we can able to find the qth root, means any positive root of the given number, square root of the given number, and the reciprocal of the given number using Newton-Raphson method. Next, we will learn the secant method and power method. Hence, our unit number 1 is over after we covered 8 topics. So now we can discuss today about the bisection method. That is our preliminary discussion. Algebraic equation. What is algebraic equation? An equation is of the form f of x equal to increasing power of x or decreasing power of x must be equal to 0 is called an algebraic equation. The equation which is not algebraic, which is called an transcendental equation. It means that any equation which is containing the trigonometric function, logarithm function, hyperbolic function, and many more. So for example, f of x equal to x sin x minus e to the power x equal to 0 is nothing but transcendental equation. What is roots of the equation? In the equation f of x equal to 0, in which the value of x is nothing but roots of the equation, and we know about it.
Dear participants, please unmute yourself. Please unmute. Hello, hello. हेलो छोकरा બધા અનમ્યુટ થાઓ બેટા हेलो हेलो चिंतन हेलो 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 चिंतन હા સર અવાજ આવે બેટા હા સર ને આની પેલા જોડતો તો અવાજ તમારો હા યાર નેટવર્કિંગ નો પ્રોબ્લેમ છે લગભગ હવે ના ચોટવો જોઈએ so next we discuss about roots of equation. Anybody can able to answer what is roots of equation? એ આન્સર આપી શકશે કોઈ રૂટ્સ ઓફ ઇક્વેશન કોને કહીશું છોકરાઓ બધા અનમ્યુટ થઈ જાઓ બેટા સર ગમે એક ટર્મ જે આ fx ને સેટિસ્ફાય કરતી હોય yes એને very good રૂટ્સ ઓફ x કહેવાય equation રૂટ્સ કહેશો ઓફ આપણે equation then yes sir. next what is iterative methods? Iterative methods means what? સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ગમે એ સોલ્યુશન કરીને એને ઇટરેટિવ મેથડ કહેવાય very good very good very good brilliant so step by step we can reach at our goal means we can try to reach the our actual root of an equation by observing an initial root. So how it is work we see in our previous lecture. Now our next question is what is intermediate value theorem? What is intermediate value theorem? Intermediate value theorem કોને કહેવાય છોકરાઓ ભાઈ બધા અનમ્યુટ થઈ જાઓ બેટા છોકરાઓ બધા અનમ્યુટ થાઓ બેટા હું જેને પૂછું એ આન્સર આપશે ભાઈ હાર્દિક 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 please unmute yourself hardik hello hardik are you hearing me hardik Yes, sir. હાર્દિક આઈવીટી કોને કહેશું બેટા ઇન્ટરમીડિયેટ વેલ્યુ થિયરમ કોઈ ફંક્શન કન્ટિન્યુઅસ હોય વેરી અને ગુડ વેરી ગુડ તેની એક ઓપોઝિટ સાઇન નું લેવાનું હોય બે ઓપોઝિટ સાઇન એક ઓપોઝિટ સાઇન નું લેવાનું હોય એક પ્લસ અને એક માઇનસ હોય એવું કાંક હતું વેરી ગુડ અને એટલે એનો એમનું મલ્ટીપ્લિકેશન એનો લેસ ધેન 0 મલ્ટીપ્લિકેશન લેસ ધેન 0 થવું જોઈએ વેરી ગુડ વેરી ગુડ તો એનો મતલબ કે ઇક્વેશન નું જે રૂટ છે f of x equal to 0 એ ઇન્ટરવલ a અને b ની વચ્ચેનો કોઈ પોઈન્ટ હોઈ શકે એને શું હોઈ કહેવાય શકે ઇન્ટરમીડિયેટ વેલ્યુ થિયરમ તમે ખબર કેલ્ક્યુલસ ની અંદર પેલું થિયરમ ભણતા સેન્ડવિચ થિયરમ Yes, sandwich theorem left hand side limit is equal to right hand right side hand side limit limit. then central function will be have equal limits then so that is called intermediate value theorem. Next we observe bisection method or Bolzano method. What is bisection method? What is the meaning of bi? Bisection method. What is bisection method? Chintan. Hello. yes sir
What is બાયસેક્શન મતલબ એટલે ગમે એકને બે કટકામાં ડિવાઈડ કરીને આપણે જે સોલ્યુશન કાઢીને એને બાયસેક્શન મેથડ બાયસેક્શન કહેવાય. મેથડ? એટલે કે એક ઇન્ટરવલ ને કેટલા પાર્ટની અંદર ડિવાઈડ કરવાના? 2 પાર્ટ્સ ની અંદર. ધેન એને નામ આપશું આપણે બાયસેક્શન મેથડ. ક્લિયર? તો એ વર્ક કઈ રીતે કરે જોઈએ, બરાબર ધ્યાનથી છોકરાઓ સાંભળજો. Let f of x be any continuous function between any two points a and b. આનો મતલબ શું થશે કે a અને b વચ્ચે કોઈ ફંક્શન આવેલું છે, મીન્સ કે a to b સુધી ફંક્શન આગળ વધે છે, એનો ગ્રાફ ક્યાંય બ્રેક થતો નથી. મીન્સ f of x be any continuous function between two points a and b. આ a અને b એવા પોઈન્ટ્સ છે કે જે a આગળ ફંક્શનની વેલ્યુ ગ્રેટર ધેન 0 છે, તો b આગળ કેવી હશે? મસ્ટ બી લેસ ધેન 0, કેમ કે બંનેનું મલ્ટીપ્લિકેશન થવું જોઈએ લેસ ધેન 0. નેક્સ્ટ, સપોઝ વી કેન હેવ એની કર્વ y ઇક્વલ ટુ f of x. આ કોઈ કર્વ છે મિત્ર, y ઇક્વલ ટુ f of x. આ કર્વ એ એટલે કે ફંક્શન છે, એ બે પોઈન્ટની વચ્ચે આવેલું છે, એક પોઈન્ટ a અને પોઈન્ટ b. ડન? પોઈન્ટ a એન્ડ પોઈન્ટ b. આ પોઈન્ટ a અને પોઈન્ટ b ની વચ્ચે એક ફંક્શન આપણી પાસે અવેલેબલ છે જેનું નામ છે y ઇક્વલ ટુ f of x. આ ફંક્શન છે y ઇક્વલ ટુ f of x. આ ફંક્શનનો કર્વ છે. હવે આપણે શું કરીશું? આપણે રૂટ ફાઇન્ડ કરીશું x0, x1, x2, x3, x4. ક્યાં સુધી આ પ્રોસેસ કન્ટિન્યુ રાખીશું રૂટ ફાઇન્ડ કરવાની એ આપણે જોઈએ. તો આ જે પેલું x a છે એનું નામ છે x0. a equal to x0 ઇનિશિયલ રૂટ, એને આપણે નામ આપી દઈએ પહેલા x0. ધેન આ છે આપણું xn, b equal to xn. ક્લિયર? તો x0 અને xn ની વચ્ચે આ બધી વેલ્યુ અવેલેબલ છે. તો આ એક કર્વ છે, એ બે વેલ્યુની વચ્ચે આવેલો છે. ધેટ ઇઝ વન પોઈન્ટ ઇઝ a, another point is b. In between the curve y equal to f of x is exist. Then આટલી વસ્તુ સમજાય છોકરાઓ? યસ સર. ઓકે. તો હવે f of a ની વેલ્યુ છે ગ્રેટર ધેન 0, f of b ની વેલ્યુ છે લેસ ધેન 0. એટલે આપણું રૂટ છે a અને b ની વચ્ચે આવેલું છે. a અને b ની વચ્ચે આપણું રૂટ ક્યાં આવેલું છે કેમ ખબર પડે? તો આપણે પહેલા ઇનિશિયલી ગેસ કરીશું x0. x0 બાયસેક્શન છે એટલે a અને b ના બે સરખા ટુકડા કરવા છે. આ જે ઇન્ટરવલ આપણી પાસે છે a to b, આ a to b ઇન્ટરવલના બે સરખા ભાગમાં એને ડિવાઈડ કરવા છે. એટલે વચ્ચે આપણે એક કટ મૂકી દઈશું. દેન અહીં વચ્ચે એક કટ મૂકી દઈએ. અહીં આ a અને b નો બરાબર મિડલ પોઈન્ટ. એ મિડલ પોઈન્ટને હું નામ આપું છું x0. મિડલ પોઈન્ટને શું નામ આપીએ છીએ આપણે? x0. નાવ x0 ની વેલ્યુ શું થશે? a અને b નો મિડ પોઈન્ટ શું થાય? a plus b by 2. a plus b by 2 is a midpoint of a and b. Then હું તમને એમ કહું કે 2 અને 3 ની વચ્ચે કઈ વેલ્યુ આવેલી હોય? હેલો છોકરાઓ, 2 અને 3 ની વચ્ચે કઈ વેલ્યુ આવેલી હોય? So that is 2 plus 3 by 2 means 5 by 2 equal to 2.5. આમની વચ્ચે જે વેલ્યુ આવેલી હશે આવેલી હશે 2.5. 2.5. Then 2 plus 3 by 2 equal to 2.5. તો a અને b ની વચ્ચે જે વેલ્યુ હશે એ શું હશે? a plus હેલો હેલો. તો a અને b ની વચ્ચે જે વેલ્યુ હશે એ હશે a plus b by 2. હેલો હેલો ચિંતન, હેલો યસ સર. અવાજ આવે છે બેટા? અવાજ આવે છે? યસ સર. ઓકે. હા હા. તો આપણે મિડ પોઈન્ટ પહેલા મેળવવાનો. હા, a સર. અને b ની વચ્ચેનો મિડ પોઈન્ટ શું થશે?
a અને b વચ્ચેનો મિડ પોઈન્ટ અહીંયા a plus b by 2. વેરી ગુડ a પ્લસ b બાય 2. આ મિડ પોઈન્ટ થી આપણે આગળ વધતા જશું ધીમે 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 જે આપણે ઇન્ટરવલ મળશે ફરી પાછો એનો મિડ પોઈન્ટ, જે ઇન્ટરવલ મળશે ફરી પાછો એનો મિડ પોઈન્ટ, જે ઇન્ટરવલ મળશે ફરી પાછો એનો મિડ પોઈન્ટ, આવી રીતે એક એક ઇન્ટરવલના બે બે ટુકડા કરતા જઈએ તો અંતે જે બે વેલ્યુ આપણને સેમ મળશે is nothing but the exact root of the given equation. Exact root of the given equation. આગળ વધીએ. Now, then the first approximation, પહેલું રૂટ એટલે a અને b ની વચ્ચે કોઈ વેલ્યુ આવેલી છે એને આપણે સપોઝ નામ આપીએ x1. So what is x1? a plus b by 2. Next, check that f of x1 equal to 0. Then x1 is the root of the equation f of x equal to 0. જો x1 ની વેલ્યુ ઇક્વેશન ની અંદર મૂકીએ અને આન્સર 0 મળી જાય તો આપણે કહી શકીએ કે x1 છે આ ઇક્વેશન નું રૂટ છે. સપોઝ આવું નથી થતું તો શું કરવાનું? તો કે આપણું નેક્સ્ટ રૂટ છે એ x1 અને x1b ઇન્ટરવલ ની વચ્ચે આવેલું હશે. એટલે આપણે આવી રીતે કામ કરીએ છીએ. જુઓ, આ a અને આ b એમની વચ્ચે આપણે એક પોઈન્ટ લીધો એનું નામ આપ્યું x1. આ બંને વચ્ચે એક પોઈન્ટ આપણે એઝ્યુમ કરીએ છીએ, that is our x1. Then so what is x1? x1 is nothing but a plus b by 2. x1 is nothing but a plus b by 2. Then so how we can say that x1 is a root of the given equation? The condition is f of x1 is equal to 0. f of x1 is equal to 0. જો f of x1 એટલે x1 આગળ ફંક્શન ની વેલ્યુ જો 0 થઈ જાય તો આપણે કહી શકીએ કે x1 એ રૂટ છે. But any cases, suppose f of x1 is not equal to 0, then we say that our root, અહીંયા કોઈ point છે x1, then we say that our root is either in the interval ax1 or in the interval x1b. જો 0 થઈ જાય તો x1 આપણું ફાઇનલ રૂટ થઈ જાય. સપોઝ એ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 રહી તો આપણે કહી શકીએ કે આપણું નેક્સ્ટ રૂટ છે એ કાં તો એ x1 ની વચ્ચે હશે અથવા તો x1b ની વચ્ચે હશે. દેન પણ શરત એટલી કે જે તમે રૂટ જેમની વચ્ચેથી ફાઇન્ડ કરો એ બંને રૂટ કેવા હોવા જોઈએ? બંનેની ફંક્શન આગળ બંનેની વેલ્યુ નું મલ્ટીપ્લિકેશન ઇઝ મસ્ટ બી લેસ ધેન 0. So now otherwise the root lies between a and x1 or x1b. Depends upon f of x1 is positive or negative. f of x1 ની વેલ્યુ છે પોઝિટિવ છે કે નેગેટિવ એના ઉપર આખો આધાર રાખે. Now then we bisect એટલે કે બે ટુકડાની અંદર એને ડિવાઇડ કરીશું. The interval as before and continue the process until the roots are found to desired accuracy. એ આગળ એક્ઝામ્પલ આનો જોશું એટલે તમને મેથડ વધારે સારી રીતે સમજાશે કે એક્યુરેસી કોને કહેવાય, શા માટે એની જરૂરિયાત છે, મેની મોર. Now example number 1. Find, બધા ધ્યાન આપજો ભાઈ હવે. Find the smallest positive root of the equation x cubed minus 9x plus 1 equal to 0 using bisection method correct up to 2 decimal places. હજુ આજે આપને આપેલું છે. તમારો અવાજ ચોટે. હેલો હેલો, આવે છે અવાજ? ચિંતન આવે છે બેટા અવાજ? હેલો સર તમારો અવાજ ચોટે છે સર. ચોટે છે સર. હા આવશે હા આવશે. સર. આવ્યો અવાજ? હા હવે આવ્યો. Okay. Find the smallest positive root of the equation x cubed minus 9x plus 1 equal to 0. Using bisection method correct to 2 decimal places. એટલે કે આ ઇક્વેશનનું રૂટ મેળવો યુઝિંગ બાયસેક્શન મેથડ. અને ક્યાં સુધી જવાનું? તો કે જ્યાં સુધી બે પોઈન્ટ પછી બે ડેસિમલ પોઈન્ટ્સ, બે ડિજિટ આપને સરખા ન મળે ત્યાં સુધી આપણે આ પ્રોસેસ કન્ટિન્યુ કરવાનું. તો આજે કરેક્ટ ટુ 2 ડેસિમલ પ્લેસીસ આપણે કીધેલું છે એને કહેવાય ડિઝાયર્ડ રૂટ ઓફ એક્યુરેસી. આપણે કેટલી એક્યુરેસી જોઈએ તો કે પોઈન્ટ પછી બે ડિજિટ. Done? Are you got it? Hello. યસ સર. યસ સર. તો એક્યુરેસી નો મીનિંગ શું થશે? કે પોઈન્ટ પછી how many digit we require, that's called is an accuracy.
કે પોઈન્ટ પછી આપણે કેટલા ડિજિટ જોઈએ છે એને કહેવાય એની એક્યુરેસી. તો પોઈન્ટ પછી 2 ડિજિટ એ 2 ઓબ્ઝર્વેશન ની અંદર સરખા ના આવે ત્યાં સુધી આપણે પ્રોસેસ કન્ટિન્યુ રાખવાની. ડન. સો વોટ ઇઝ ધ Yes, sir. પ્રોસિજર? આ એક્ઝામ્પલ કેવી રીતે ગણીએ જોઈએ. જુઓ સોલ્યુશન 1. હિયર f of x equal to x cube minus 9x plus 1. આ જે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ છે આપણું f of x છે. અર્લિયર જે આપણે ડિસ્કશન કરી એના પ્રમાણે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઇઝ અવર f of x. નાઉ આપણે જોઈએ છે મિત્ર, જુઓ સ્મોલેસ્ટ પોઝિટિવ રૂટ એટલે x ની વેલ્યુ પોઝિટિવ જ લેવાની, નેગેટિવ લેવાની જરૂર નથી, કેમ કે આપણે નેગેટિવ રૂટની જરૂર નથી. આપણે માત્ર પોઝિટિવ રૂટ જોઈએ છે, એ પણ પોઈન્ટ પછી 2 આંકડા સુધી. So now we can choose the different values of x as an arbitrary. x ની કોઈ પણ વેલ્યુ તમે લઈ શકો. ડન. તો x ની વેલ્યુ પહેલા આપણે 0 થી સ્ટાર્ટ કરીએ. 0 1 2 3. x equal to 0 મૂકીએ તો f of x ની વેલ્યુ શું મળે? Next take x equal to 1, then what is f of x? Next we choose x equal to 3, then find what is f of x. આ વસ્તુ આપણે કેલ્ક્યુલેટર ની અંદર કરી શકીએ. ડન. જુઓ f of x, take x equal to 0. Take x equal to 0. What is f of 0? What is f of 0? x ની જગ્યાએ 0 મૂકો, x ની જગ્યાએ 0. So here 0 0 raised to 3 minus 9 0 plus 1. 0 raised to 3 minus 9 times 0 plus 1. 1. Done? 1. Plus 1. તો જુઓ શું થઈ ગયું? આ આન્સર 1. 1. તો અહીં જુઓ f of x ની કિંમત 0 હોય ત્યારે f of x ની કિંમત શું થઈ જશે? 1. 1. રેડી ભાઈ? કોષ્ટક સમજાઈ ગયું? Yes, Now, sir. x ની કિંમત 1 મૂકો. What is f of 1? f of 1 is equal to 1 cube means 1 minus 9 into 1 means 9 plus 1 as it is. So what is this? What is this? Minus 7. Very good. Minus 7. So here minus 7. X equal to 1, then f of x equal to minus 7. Done? તો આ રીતે આપણે Yes, આગળ sir. વધારતા જઈએ. આપણે શું જોઈએ છે? સ્મોલેસ્ટ પોઝિટિવ રૂટ. રિમેમ્બર, સ્મોલેસ્ટ પોઝિટિવ રૂટ તો જોઈએ છે, પણ કેવું? નાનામાં નાનું. The next procedure is, here we want to obtain smallest root. Therefore we can take an interval 0 1. હવે આ ઇન્ટરવલ નું સિલેક્શન કઈ રીતે કરવાનું? જો દરેક એક્ઝામ્પલમાં સેમ મેથડનો ઉપયોગ થશે. અહીંયા જુઓ f of x જ તમારે જોવાનું. f of x ની વેલ્યુ આ છે પોઝિટિવ છે, આ વેલ્યુ છે પોઝિટિવ છે, આ વેલ્યુ છે નેગેટિવ છે, આ વેલ્યુ નેગેટિવ, આ વેલ્યુ પોઝિટિવ. Negative. આપણું જે રૂટ છે એક પોઝિટિવ અને એક નેગેટિવ વેલ્યુની વચ્ચે હશે. તો આપણે 2 અને 3 ને પણ સિલેક્ટ કરી શકીએ. જુઓ 2 છે એ નેગેટિવ છે, 3 છે પોઝિટિવ છે, તો આપણે ઇન્ટરવલ તરીકે 2 3 પણ સિલેક્ટ કરી શકીએ. ઇન્ટરવલ તરીકે 0 1 પણ સિલેક્ટ કરી શકીએ. શા માટે? 0 આગળ ફંક્શનની વેલ્યુ પોઝિટિવ છે, 1 આગળ ફંક્શનની વેલ્યુ નેગેટિવ છે. આ બંનેનું તમે મલ્ટીપ્લિકેશન કરો તો આન્સર કેવો મળે? લેસ ધેન 0. માટે આપણે એક ઇન્ટરવલ સિલેક્ટ કરી શકીએ 0 to 1, સેકન્ડ ઇન્ટરવલ સિલેક્ટ કરી શકીએ 2 to 3. પણ આપણે 1 અને 2 ને સિલેક્ટ નહીં કરી શકીએ. આ ઇન્ટરવલ આપણે સિલેક્ટ નહીં કરી શકીએ. શા માટે? કોઈ આન્સર આપી શકશે? Negative છે એટલે. બંને નેગેટિવ છે. બંને નેગેટિવ હોય તો એનું મલ્ટીપ્લિકેશન શું થઈ જાય? Positive. પોઝિટિવ. યસ હાર્દિક. હાર્દિક હાર્દિકભાઈ બોલો. હેલો હાર્દિક, Unmute કરો. અનમ્યુટ કર બેટા. હાર્દિક તો તમારી સાઈડથી બંધ છે બધાય. ના અલાઉ કર્યા જુઓ તમને. હા, મારે તો mute છે, unmute જ છે. હાર્દિક અનમ્યુટ કર બેટા, તું કરી શકીશ. હેલો હાર્દિક. હેલો તમારી સાઈડથી mute છે એવું કહે છે. I mean બધાય mute કરેલા છે. ઓકે હાલો અનમ્યુટ ઓલ. હાર્દિકભાઈ બોલો હાલો.
હા સર બોલો. હા, શું તમે ક્વેશ્ચન હતો? બોલ ને બેટા. ના ક્વેશ્ચન નતો, કેતો તો આન્સર દેતો તો. બે નેગેટિવ હોય ને એટલે પોઝિટિવ થઈ જાય મલ્ટીપ્લિકેશન. વેરી ગુડ. તમે પાછળનો અવાજ બંધ કરી દો તો અનમ્યુટ બધાને કરી નાખું. તમારા સર બેકગ્રાઉન્ડમાં એ છે તો ને બેટા બહુ અવાજ આવે. તમે પૂછશો ને ત્યારે હા અમે અનમ્યુટ થાશું. ઓકે, હાલો એમ કરશું. તો જો આપણે 1 to ઇન્ટરવલ સિલેક્ટ નહીં કરી શકીએ. શા માટે? ઇન્ટરવલ 1, નેગેટિવ છે એટલે. હા, બંને વેલ્યુ નેગેટિવ છે ફંક્શન આગળ, એટલે એ ઇન્ટરવલ સિલેક્ટ નહીં શકે. તો આપણી પાસે બે ઓપ્શન અવેલેબલ છે. એક 0 to 1 અને બીજું કયું ઇન્ટરવલ અવેલેબલ થશે? 2 to 3. વેરી ગુડ, 2 to 3. હવે આમાંથી આપણે શું કીધું કે ભાઈ તમારે સ્મોલેસ્ટ પોઝિટિવ રૂટ ફાઇન્ડ કરવાનું. તો આ ઇન્ટરવલ સપોઝ કે હું સિલેક્ટ કરું તો મને જે વેલ્યુ મળશે એ ક્યાં મળશે? તો કે 0 થી 1 ની વચ્ચે જ મળવાની છે. બાયસેક્શન મેથડ. એટલે 0 થી 1 ની વચ્ચે વેલ્યુ મળશે. અહીંયા હું કરીશ તો મને 2 to 3 ની વચ્ચેથી જ વેલ્યુ મળશે. એમ આઈ રાઈટ? યસ સર. યસ સર. તો જુઓ, આ ઇન્ટરવલમાં વેલ્યુ નાની આવે કે આ ઇન્ટરવલમાં વેલ્યુ નાની આવે? 0 to 1 માં 0 to 1 માં ઇન્ટરવલની વેલ્યુ નાની આવે. તો આપણે સ્મોલેસ્ટ પોઝિટિવ રૂટ જોઈએ છે, તો આપણે ઇન્ટરવલ કયો સિલેક્ટ કરવો જોઈએ? 0 and 1. 0 to 1. રેડી? કોન્સેપ્ટ ક્લિયર? યસ સર. અહીં શું કામ Yes, એવું sir. લખ્યું કે then we can take an interval 0 to 1. સમજાઈ ગયું બેટા? યસ સર. વેરી ગુડ. Yes sir. યસ સર. સરસ સરસ. નેક્સ્ટ જુઓ, આગળ વધીએ. Now, what is the reason behind the select the interval 0 to 1 is f of 0 that value is 1 greater than 0 and f of 1 that value is -7 is less than 0. So therefore root lies between 0 and 1. તો હવે આપણે એ ફાઇનલ થઈ ગયું કે આપણો ઇન્ટરવલ છે 0 to 1. મિત્ર ખાસ ધ્યાન આપજો, 0 અને 1 ઇન્ટરવલ સિલેક્ટ થઈ ગયા પછી બંનેમાંથી જે નાની વેલ્યુ હોય એને a કહેવાય, જે મોટી વેલ્યુ હોય એને શું કહેવાય? b. B. ડન? તો આ 0 અને 1 માંથી નાની વેલ્યુ કઈ? 0 અને 1 માંથી નાની વેલ્યુ કઈ? 0. તો a ની વેલ્યુ આપણે લઈ લેશું 0 અને b ની વેલ્યુ લઈ લેશું 1. કેમ કે આપણી પાસે, હા વેરી ગુડ, આપણી પાસે ઇન્ટરવલ છે 0 to 1 અને થિયરીમાં આપણી પાસે ઇન્ટરવલ છે a to b. જુઓ ડન? તો a ની વેલ્યુ શું થઈ? આ બંનેને કમ્પેર કરીએ આપણે તો a ની વેલ્યુ શું થઈ? 0 અને b ની વેલ્યુ શું થઈ ગઈ બેટા? 1. 1. ડન? તો જુઓ, જે નાની વેલ્યુ હશે એને શું નામ આપીશું? a, અને જે બિગર વેલ્યુ હશે એને નામ આપીશું b. B. તો આ ખબર પડી ગઈ કે આપણે a અને b કઈ રીતે સિલેક્ટ કરીએ? યસ Yes સર. sir. યસ સર. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. નેક્સ્ટ જોઈએ. જો તો આ રીતે આપણે એક ટેબલ બનાવીશું. નંબર ઓફ ઇટરેશન્સ, એટલે કે આપણે જે પરફોર્મ કરીએ ઇટરેશન 1 by 1 સ્ટેપ બાય સ્ટેપ અકોર્ડિંગ ટુ IVT ઇન્ટરમીડિયેટ વેલ્યુ થિયરમ. આ રીતે દરેક બાયસેક્શનના મેથડમાં સેમ ટેબલ રહેશે. દરેક બાયસેક્શન મેથડના એક્ઝામ્પલમાં આ પહેલી રો ફિક્સ. પહેલા શું આવશે? નંબર ઓફ ઇટરેશન્સ એટલે કે સિરિયલ નંબર. લેફ્ટ એન્ડ પોઈન્ટ ઓફ એન ઇન્ટરવલ એટલે કે a, રાઈટ એન્ડ પોઈન્ટ ઓફ એન ઇન્ટરવલ એટલે કે b. આ બંને ઇન્ટરવલનો મિડ પોઈન્ટ એટલે કે c, a plus b by 2. પછી એની ફંક્શન આગળ વેલ્યુ એટલે કે f of c અને પછી સાઇન ઓફ f of c એટલે કે પોઝિટિવ છે કે નેગેટિવ. છોકરાઓ આમાં કોઈને ડાઉટ બેટા? નો સર. પાકું? No. બધા No એગ્રી? sir. નહીં સર. તો હા, જો આ ટેબલ તમારે યાદ રાખવાનું બેટા. ટેબલ કઈ રીતે બનાવવાનું? નંબર ઓફ ઇટરેશન્સ અથવા સિરિયલ નંબર, પછી a, પછી b, પછી c. c એટલે શું? a plus b by A plus B by 2. 2 અને પછી f of c અને પછી sin of f of c. હજુ અહીંયા પ્રીવિયસલી આપણે કયો ઇન્ટરવલ સિલેક્ટ કરેલો હતો? 0 અને 1. 0 to 1. 0 to 1 એટલે a ની વેલ્યુ થશે 0 અને b ની વેલ્યુ થશે 1. 1. એગ્રી બેટા? a equal to Yes. 0 અને b equal to 1. તો જો આ ટેબલ ની અંદર આપણે જોઈએ ઇટરેશન નંબર 1 a equal to 0, b equal to 1. છોકરાઓ સમજાય છે બેટા? યસ સર.
ફર્સ્ટ ઇટરેશન a ઇક્વલ ટુ 0 b ઇક્વલ ટુ 1. હવે કોઈ કહી શકશે c ની વેલ્યુ શું થશે? 1/2. 1 by 2. 1/2. એટલે 0.5 એટલે 0.5. ડન. Yes sir. હજુ અહીં આપણે 1/2 નહીં લખવાનું. શા માટે? આપણે એક્યુરેસી જોઈએ છીએ પોઈન્ટ પછી 2 ડિજિટ. એટલે આંકડા તમારી પાસે Decimal. પોઈન્ટમાં હોય તો જ તમે પોઈન્ટ પછી 2 ડિજિટ લખી શકો. ડન. એટલે 1/2 નહીં લખીએ, એની જગ્યાએ આપણે શું લખીશું? 0.5. હવે f of c કઈ રીતે 0.50. મેળવીશું? f of c કઈ રીતે મેળવીશું? કોઈ કહેશે મને? x ની જગ્યાએ 0.5 રાખીને. વેરી ગુડ. f of x આપણી પાસે શું છે બેટા? રકમની અંદર f of x શું આપેલા છે? x cube minus 9x x cube minus 9x plus 1. x cube minus 9x plus 1. હવે c ની વેલ્યુ કેટલી આવી? 0.5. c ની વેલ્યુ કેટલી આવી બેટા? 0.5. 0.5. તો અહીંયા f of c 0.5. f of c એટલે f of 0.5. f of 0.5. તો હવે જ્યાં x દેખાય ત્યાં 0.5 મૂકી અને કેલ્ક્યુલેશન કરો. x દેખાય ત્યાં શું મૂકવાનું? 0.5. છોકરાઓ બધા કેલ્ક્યુલેટરમાં વેલ્યુ લખો 0.5. બેટા. ચાલો કરો જી. શું થશે? 0.5 ક્યુબ. આ રીતે આપણે લખવાનું હો. 0.125. વેરી ગુડ. 0.5 ક્યુબ minus 9 times 0.5 plus 1. 9 times 0.5 plus 1. ડન. આનું કેલ્ક્યુલેશન કરશો તો આન્સર શું આવે છે બેટા? minus 3.375. Minus Total answer. 3.75. 0.125. 0.125. આ થઈ ગયા f of. પાકું? હા સર. Minus 4.5. minus 3.3750. આ f of c ની વેલ્યુ આવે. જુઓ 0. બેટા, જુઓ જી, ફરીથી કેલ્ક્યુલેટ કરો. f of c ની વેલ્યુ આ આવે છે. આવી ગઈ સર. આવી ગઈ બધાને? હા સર. તો આન્સર આપણો સર. ખોટો છે. Yes sir. આન્સર ખોટો છે. તો આનો આન્સર શું આવશે? સર ઈ 0.5 નું ક્યુબ કરીને ત્યારે 0.125. હા, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. બરાબર છે. પછી આ તમારે હજી બાકી રહી ને 9 into 0.5 એટલે 0.45 હા હા. અને પછી +1 આટલું કરશો ને એટલે એનો તમારો minus 4.5. હવે જુઓ મિત્ર, 4.5. હવે એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો છોકરાઓ, કે આપણે જેટલી એક્યુરેસી જોતી હોય ને, એટલે પોઈન્ટ પછી 2 ડિજિટ તમારે જોતા હોય તો તમારે પોઈન્ટ પછી 4 ડિજિટ નો આન્સર, 3 ડિજિટ નો આન્સર કેલ્ક્યુલેટરમાં લેવાનો. સમજાય છે બેટા? જેટલી એક્યુરેસી માંગી હોય ને એના કરતા એક ડિજિટ હંમેશા વધારે ગણતરીમાં લેવાનું. એટલે માની લો કે આ એક્ઝામ્પલમાં આપણે એવું કીધું કે ભાઈ પોઈન્ટ પછી 2 આંકડા સુધીની એક્યુરેસી આપો, તો તમારે કેલ્ક્યુલેટરમાં ક્યાં સુધી આગળ જવાનું? પોઈન્ટ પછી 3 ડિજિટ લેવાના મિનિમમ. રેડી? એનાથી ઓછા નહીં. પોઈન્ટ પછી 2 જ માંગ્યા હોય તો 2 નહીં લેવાના. કેટલા લેવાના? 1 મોર. એટલે 3 માંગ્યા હોય તો 4, 4 ની એક્યુરેસી કીધું હોય તો પોઈન્ટ પછી 5 ડિજિટ આપણે લેવા પડે. ડન? એટલે આપણો આન્સર છે ને એ રેગ્યુલર આવે, નહીતર એકાદ ડિજિટ નો બધાને ફેર આવે. ક્લિયર? યસ. તો આનો આન્સર આવશે -3.3750. આ લેસ ધેન 0 છે કે ગ્રેટર ધેન 0? લેસ ધેન 0. લેસ ધેન 0. ડન? આ આન્સર થશે લેસ ધેન 0. હવે લેસ Less ધેન than. 0. હવે છોકરાઓ આગળ જોવાનું. જો આ લેસ ધેન 0 થાય તો તમારે હવે ગ્રેટર ધેન 0 હોય ને એવી વેલ્યુ ગોતવાની. ગ્રેટર ધેન 0 વેલ્યુ કોની છે? 0 ની વેલ્યુ ગ્રેટર ધેન 0 છે કે 1 ની વેલ્યુ ગ્રેટર ધેન 0 છે? હેલો, 1 ની. ગ્રેટર ધેન 0 One વેલ્યુ ની. કોની છે? વ્યવસ્થિત જુઓ બેટા. 1. 0 ની. ગ્રેટર ધેન 0 વેલ્યુ કોની છે? પ્રીવિયસ માં જાવ. જુઓ f of 0 આગળ ફંક્શન ની વેલ્યુ છે 3 ની. 1, એટલે 0 3 ની ની. વેલ્યુ ગ્રેટર ધેન 0 0 છે. ધ્યાન આપજો. 0 ની વેલ્યુ આપણે આ 2 3 ભૂલી જવાના જ બેટા. 2 3 છે જ નહીં. શા માટે? આપણે ઇન્ટરવલ કયો પસંદ કર્યો? 0 to 1. એટલે 0. આપણે આપણે 0 અને 1 જ જોવાના. 0 0 અને 1 માં ગ્રેટર ધેન વેલ્યુ કોની છે?
0 ની, લેસ ધેન વેલ્યુ કોની છે 1 ની. તો આપણું નેક્સ્ટ રૂટ છે કોની વચ્ચે આવી શકે એ આપણે જોવું છે. તો જુઓ કે આપણે એક ઇન્ટરવલ લીધો 0 to 1, એનો મિડ પોઈન્ટ લીધો તો 0.5 આવ્યો. તો 0.5 આગળ ફંક્શનની વેલ્યુ કેવી છે નેગેટિવ. તો આપણે જોવાનું કે પોઝિટિવ વેલ્યુ કોની આગળ છે, તો કે ભાઈ પોઝિટિવ વેલ્યુ છે એ 0 આગળ છે, કેમ કે 0 આગળ ફંક્શનની વેલ્યુ 1 છે અને એનો આન્સર છે ગ્રેટર ધેન 0. ધેન તો આપણું નેક્સ્ટ રૂટ છે કોની વચ્ચે આવશે, તો કે 0.5 અને 0 ની વચ્ચે આવશે. કોની વચ્ચે આવશે બેટા 0.5 અને 0 ની વચ્ચે. ભાઈ સમજાય છોકરાઓ? આવું છે અહીં જુઓ, અહીંયા છે 0, 0 આગળ ફંક્શનની વેલ્યુ છે ગ્રેટર ધેન 0. અહીંયા ક્યાંક 1 છે, 1 આગળ ફંક્શનની વેલ્યુ છે લેસ ધેન 0. અહીંયા ક્યાંક આપણે એનો મિડ પોઈન્ટ મળ્યો 0.5, એના આગળ ફંક્શનની વેલ્યુ થઈ આપણી પાસે પાછી ગ્રેટર ધેન 0, સોરી લેસ ધેન 0. 0.5 આગળ ફંક્શનની વેલ્યુ કેટલી થશે લેસ ધેન 0. તો હવે તમારે ઓપોઝિટ સાઇન વાળો ઇન્ટરવલ પસંદ કરવાનો હોય. ઓપોઝિટ આ બેની સાઇન લઉં તો બંને લેસ ધેન 0. તો લેસ ધેન 0 હોય તો મારે શું જોઈએ ગ્રેટર ધેન 0. તો હવે નેક્સ્ટ આપણો જે ઇન્ટરવલ પસંદ થશે એ કોણ થશે 0 અને 0.5. રેડી ભાઈ? ચિંતન સમજાય બેટા? હેલો હા સર. છોકરાઓ સમજાય છે બેટા? યસ સર. તો આપણે શું કરશું, જુઓ મારે પોઈન્ટ પછી બે આંકડાની એક્યુરેસી જોઈએ છે. મારી પાસે પહેલું રૂટ આવ્યું 0, બીજું રૂટ આવ્યું 1, ત્રીજું રૂટ આવ્યું 0.5. હવે આમાં ક્યાંય પોઈન્ટ પછી બે આંકડા સરખા લાગતા નથી. અહીંયા પછી પોઈન્ટ પછી બે ડિજિટ કરો તો થાય 00, અહીંયા થાય 0.0, અહીંયા થશે 00. પોઈન્ટ પછી બે આંકડાની એક્યુરેસી એટલે બે ઓબ્ઝર્વેશન આપણી પાસે એવા હોવા જોઈએ કે જેમાં પોઈન્ટ પછી બે ડિજિટ સરખા હોય. એ છે નહીં, માટે હજી પ્રોસિજરને આગળ લઈ જવાની. કેવી રીતે લઈ જવાની, તો કે લેસ ધેન 0 વેલ્યુ આવે તો એની સાથે ગ્રેટર ધેન 0 વેલ્યુ વાળો ઇન્ટરવલ પસંદ કરવાનો. જો ગ્રેટર ધેન 0 આવે તો એની સાથે લેસ ધેન 0 વાળો ઇન્ટરવલ પસંદ કરવાનો. તો આપણી પાસે 0.5, તમારે હંમેશા c ની વેલ્યુ જોવાની. c ની વેલ્યુ શું આવી 0.5. એના ઉપરથી f of c મેળવવાના. એ લેસ ધેન 0 છે કે ગ્રેટર ધેન 0 એ ચેક કરવાનું. જો લેસ ધેન 0 હોય તો ગ્રેટર ધેન 0 વાળું ઓબ્ઝર્વેશન ઉપાડવાનું. વેરી પ્રીવિયસ, આના પહેલાનું જે ઓબ્ઝર્વેશન હોય ને જ ઉપાડવાનું. જો ગ્રેટર ધેન 0 હોય તો લેસ ધેન 0 વાળું ઓબ્ઝર્વેશન, લેસ ધેન 0 હોય તો ગ્રેટર ધેન 0 વાળું ઓબ્ઝર્વેશન ઉપાડવાનું. ડન? નેક્સ્ટ જોઈએ, જુઓ 2. તો હવે આપણું રૂટ છે કોની બેની વચ્ચે આવી ગયું છોકરાઓ? હાલો, નેક્સ્ટ રૂટ 0.5 to 1. નહીં, 0 to 0.5. 0 to 0.5. 0.5. રેડી? 0 to 0.5. તો હવે બે માંથી નાની વેલ્યુ કોણ, તો કે 0. એટલે a ઇક્વલ ટુ 0 અને b ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે 0.5. a ઇક્વલ ટુ 0 અને b ઇક્વલ ટુ 0.5. ડન? યસ સર. હવે આ બંનેની વચ્ચે આ બંનેનો સરેરાશ લઈએ એટલે 0 પ્લસ 0.5 ડિવાઈડ બાય 2 એટલે c આવશે. c શું આવી ગયા 0.25. 0.25. અને f of c એટલે કે ઓલા સૂત્રની અંદર x ની જગ્યાએ 0.25 મળશે એટલે તમને આન્સર શું મળશે -1.2344. આન્સર કેવો થયો ગ્રેટર ધેન 0 કે લેસ ધેન 0? Less than Less zero. than 0. કે ભાઈ લેસ ધેન 0. હવે લેસ ધેન 0 આવે તો આપણે કેવો આની પાસે કેવી વેલ્યુ સિલેક્ટ કરવી પડે ગ્રેટર ધેન 0. Greater than 0. તો ગ્રેટર ધેન 0 વેલ્યુ કોની છે 0.5 ની વેલ્યુ છે ગ્રેટર ધેન 0. આપણે c ને જ ઓબ્ઝર્વ કરવાનું. અહીંયા જોવાનું પહેલા c માં 0.5 આગળ ગ્રેટર ધેન 0 છે નહીં, નો સર. તો આને સિલેક્ટ કરી શકાય નહીં. તો એની પ્રીવિયસ કોણ છે, તો કે એની પ્રીવિયસ છે 0 અને 1. 0 આગળ વેલ્યુ છે ગ્રેટર ધેન 0 અને 1 આગળ વેલ્યુ છે લેસ ધેન 0. તો આપણી પાસે જે વેલ્યુ આવી છે એ લેસ ધેન 0 છે. એનો મતલબ કે 1 ને પણ સિલેક્ટ કરી શકાય નહીં. તો ઇન્ટરવલ બનાવવા માટે આપણે 0.25 સાથે કોને સિલેક્ટ કરી શકીએ, તો we have only one Zero. choice, that is 0. 0. સમજાણું છોકરાઓ? યસ સર. યસ. તો એનો મતલબ એવો થશે કે આપણો જે નેક્સ્ટ ઇન્ટરવલ હશે બેટા એ શું આવશે 0 to 0 0.25. to 0 to 0. 0.25. હા, બંનેમાંથી નાનું કોણ
0. Zero. A ની જગ્યાએ 0 અને B ની જગ્યાએ 0.25. 0.25. પાકું? Yes. Done. Yes, sir. તો આપણું 3 જો ઓબ્ઝર્વેશન 3 A equal to 0 B equal to 0.25. હવે આ બંનેનું એડિશન ડિવાઇડ બાય 2 એટલે 0.625 0.125. સોરી 0.125 ડન. હવે f of c મેળવીએ Yes. તો f of c મળશે આનું minus 0.1230 and that is less than 0. Then આ c x ની જગ્યાએ તમે આ વેલ્યુ મૂકશો તો આન્સર લેસ ધેન 0 મળશે. ક્લિયર? તો લેસ Yes, ધેન sir. 0 મળે તો આપણે શું જોવાનું? ગ્રેટર ધેન 0 કોણ છે? કઈ વેલ્યુ ફંક્શન આગળ આપણને Zero. ગ્રેટર ધેન 0 આન્સર આપે છે? તો જો અહીં 0. પહેલા સૌપ્રથમ તમારે અહીંયા પ્રીવિયસ માં જોવાનું કે 0.25 ની વેલ્યુ ગ્રેટર ધેન 0 છે તો કે નહીં, તો આ વેલ્યુ કેન્સલ. આ ન મળે એટલે એની ઉપર જવાનું કે ભાઈ 0.5 આગળ ગ્રેટર ધેન 0 વેલ્યુ છે તો કે નહીં, તો આ વેલ્યુ કેન્સલ. તો આપણી પાસે બે જ ઓપ્શન બચે છે, એક 0 અને એક 1. 1 આગળ છે ગ્રેટર ધેન 0, સોરી 0 આગળ છે ગ્રેટર ધેન 0 અને 1 આગળ છે Less Less than. than 0. તો આની હારે સુટેબલ હોય એવી વેલ્યુ કઈ થઈ? તો કે 0. Greater than 0 0. and હા, તો આપણો નેક્સ્ટ Zero. ઇન્ટરવલ શું બનશે? 0. 0 to 0.125. વેરી ગુડ. 0 to 0.125 એ આપણો નેક્સ્ટ ઇન્ટરવલ થશે. ડન. મેથડ ક્લિયર થઈ છે છોકરા? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Very good. June. So that is our fourth iteration. We can choose the interval in between 0 to 0.125. Done. And value find करो जी बेटा. શું થશે? C શું થશે? C find करो. 0.0625. Very good. 0.0625. એ જુઓ જી. 625. Less than 0 છે કે greater than 0? Check it. Greater than 0. શું આન્સર આવે છે? Sorry, sir. ઉતાવળ નથી બેટા. ધીમે ધીમે કામ કરો. ધીમે ધીમે કામ કરો, ઉતાવળ નથી. Very good. 0.4377. આ greater than 0 કે less than 0? Greater than 0. તો હવે આપણે શું જોવાનું? નેક્સ્ટ ઇટરેશન માટે શું જોવાનું? આગળનો પોઈન્ટ લેસ ધેન 0. બરાબર? ગ્રેટર ધેન 0 મળે તો લેસ ધેન 0 મેળવવાના, લેસ ધેન 0 મળે તો ગ્રેટર ધેન 0. તો આની વેરી પ્રીવિયસ એટલે આ. હવે આમાં જુઓ, આ વેલ્યુ આ ફંક્શન 0.0625 આગળ ગ્રેટર ધેન 0, તો આપણે જોવાનું લેસ ધેન 0. Less than 0.125. તો આપણું નેક્સ્ટ જે ઇટરેશન 5 આવશે એમાં ઇન્ટરવલ શું આવશે? ઓકે, 0.125 to 0.0625. ડન. હવે જો આપને ખબર કેમ પડે કે આ આપણો એક્યુરેટ આન્સર છે? તો એનું જોવાની રીત આ છે મિત્ર. જુઓ, પોઈન્ટ પછી બે આંકડા સરખા હોય એવા બે ઓબ્ઝર્વેશન આપને મળે એ આપણો ફાઇનલ આન્સર. પોઈન્ટ પછી બે ડિજિટ સરખા હોય એવા બે ઓબ્ઝર્વેશન એટલે કે એવી બે સી ની વેલ્યુ આપને ઇક્વલ મળે ત્યારે આપણું એક્ઝામ્પલ કમ્પ્લીટ થાય. ત્યાં સુધી એ ચાલુ. ડન. તો આ પ્રોસેસ આવી ક્યાં સુધી કન્ટિન્યુ રાખવાની? જ્યાં સુધી તમને સી માં પોઈન્ટ પછી બે ડિજિટ સરખા ના મળે. જુઓ ત્યાં અહીંયા પોઈન્ટ પછી બે ડિજિટ સરખા છે? નથી. No, sir. તો આ આપણો ફાઇનલ આન્સર નથી. સો નાઉ વી નથી. કેન કન્ટિન્યુ. ડન. આગળ વધીએ. હવે આપણે લઈએ 5. તો આપણી પાસે નેક્સ્ટ ઇન્ટરવલ થયો 0.0625 ને 0.125. નાની વેલ્યુ છે એ A માં લખો, મોટી વેલ્યુ છે એ B માં લખીએ. ડન. ચાલો, શું થશે? આ બંનેનું એડિશન કરો જી બેટા, ડિવાઇડ બાય 2. આન્સર શું આવે? 0.0937. વેરી ગુડ. ડન. હવે એની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરો જી. f of c greater than 0 કે less than 0? Greater than 0, less than 0? Okay. 0.1571 and that is greater than 0.
હવે છોકરાઓ જુઓ ગ્રેટર ધેન 0 છે તો આપણે શું મેળવવાનું? કઈ વેલ્યુ મેળવવાની? પોઈન્ટ પછીના બે ડિજિટ સરખા દેવાના. અહીંયા પોઈન્ટ પછીના બે ડિજિટ ઉપર 0.6 છે, નીચે 0.9 છે, એટલે ચાલશે નહીં. 9 ના. એટલે આપણો ફાઇનલ આન્સર નથી. હજી ઇટરેશન આગળ કરવાનું. ડન. તો અહીં જુઓ ગ્રેટર ધેન 0 છે તો લેસ ધેન 0 વેલ્યુ કઈ આવશે? પ્રીવિયસ માં જુઓ છે લેસ ધેન 0 વેલ્યુ તો કે નહીં, તો આ વેલ્યુ લઈ શકાય નહીં. એના નેક્સ્ટ માં જોઈએ એના પ્રીવિયસ માં તો લેસ ધેન 0 વેલ્યુ છે એટલે કે 0.125 એ લેસ ધેન 0 છે. તો જે આપણું નેક્સ્ટ રૂટ આવશે એ સી ની કઈ બે વેલ્યુ ની વચ્ચે આવશે? 0.125 અને 0.9338. ડન. આ બંનેની વચ્ચે આપણું નેક્સ્ટ રૂટ આવશે. ક્લિયર છોકરાઓ? હેલો, Yes, sir. યસ સર. સમજાય છે બેટા? ના સમજાય ને હા, મને yes, તરત sir, yes. રોકીને પૂછજો. ના સમજાણું સર. ના સમજાણું ફરીથી કહું છું. સર હવે સર જુઓ. હા બેટા બોલ બોલ. 0.0125 કેવી રીતે એનું? આ કેમ આવ્યું એમ? હમ. હાલો, સર કદાચ મિસ્ટેક છે લિમિટ લેવા 0.125 આવે ને ખાલી 0.125 આવે ને? આ મિસ્ટેક છે. અહીંયા 0.125 આવશે. હમ. આ ખોટું છે. રેડી? યસ સર. Yes. આ અહીંથી ડિલીટ કરી નાખજો. તમે લખો ને બેટા એમાં ભૂલ સુધારીને લખજો. મારે ત્યાં ટાઈપિંગમાં ક્યારેક મિસ્ટેક થઈ જાય. તો નેક્સ્ટ આવશે 0.0625 અને 0.125. ડન. 0.125. હવે કરો જેનું એગ્રીગેટ શું થાય? આન્સર તો આ જ આવે છે. આન્સર આ જ આવે ને? ઓકે. હા, પેલે બીજો આવતો હતો. ઓલું Okay. ખોટું હતું ને ત્યારે આન્સર બીજો હતો. અહીંયા ભૂલ છે. હવે આ આવે છે. ઓકે હાલો રેડી. તો એને આગળ વેલ્યુ કેવી મળી બેટા? અહીંયા હા, સર બોલ, બોલ. અહીંયા 0.09375 આવે છે. સી 93. 75. એમાં વાંધો નહીં બેટા. એ પોઈન્ટ પછી આપણે બે જ આંકડા હા. જોઈએ છીએ અને આપણે હા, લીધા છે હા. 4. એટલે તમારે મિનિમમ કેટલા લેવાના? 3. રેડી? ઓકે. એટલે જેટલા Okay, ડિજિટ ની એક્યુરેસી માંગી હોય ને એના કરતા +1 ડિજિટ કેલ્ક્યુલેશન માં વધારે લેવાનું. ઓકે. હાલો રેડી. હવે કોઈને ડાઉટ બેટા આમાં? નો સર. પાકું બધાને ફાઇનલ ભાઈ? કોઈ એક નહીં વાંધો હોય તો કેજો છોકરાઓ. નો સર. સર. તો આપણું નેક્સ્ટ રૂટ છે આ બે ની વચ્ચે આવ્યું. આ ગ્રેટર ધેન 0 તો તમારે શું મેળવવાનું હવે? કે કયા સી ની વેલ્યુ લેસ ધેન 0 છે? ઉપર જાઓ. ગ્રેટર ધેન 0 એ આપણું રૂટ નહીં આવે. ઉપર જાઓ. લેસ ધેન 0. બરાબર? તો આપણી જે નેક્સ્ટ ઇન્ટરવલ આવશે કયા બે વેલ્યુ ની વચ્ચે આવવાનું બેટા? નેક્સ્ટ ઇન્ટરવલ કયા બે વેલ્યુ ની વચ્ચે આવશે? 0.125 ને 0.093. ઓકે. 0.125 અને 0.093 આમની વચ્ચે આવશે. આમની વચ્ચે આપણો નેક્સ્ટ ઇન્ટરવલ આવવો જોઈએ. ડન. કરીએ ચેક. એટલે હાર્દિક કેમ અત્યારે આવ્યો? ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયો. અચ્છા વાંધો નહીં બેટા. તું તારે આમાં ઓલું છોકરાઓ યુટ્યુબ ઉપર મુકાઈ ગયું છો આપણું. હું તમને આજે લિંક મોકલી દઈશ હો. ઓકે સર. હજુ કયા બે વેલ્યુ ની વચ્ચે આવ્યો તો કે 0.125 અને 0.09. એમાંથી નાની વેલ્યુ કઈ તો કે 0.09. મોટી વેલ્યુ કઈ તો કે 0.125. એટલે એ અને બી ના કોલમમાં એને ગોઠવી દીધી આપણે. રેડી? અહીં સુધી ક્લિયર બધાને? યસ સર. બેનો ક્લિયર બેટા? યસ સર. વેરી ગુડ. તો હવે આનો એગ્રીગેટ લો. બંનેનું એડિશન ડિવાઇડ બાય 2 કરો. કેટલા આવે છે? તો answer મળશે. 0.155. હા, મારા ડિજિટ જુદા છે, તમારે જુદા હશે. ડન. એટલે 0.1094. 0.1094. એની આગળ પાછી વેલ્યુ ચેક કરવાની. તો કે વેલ્યુ મળે છે 0.0167. એ વેલ્યુ છે ગ્રેટર ધેન 0. તો નેક્સ્ટ આપણે સિલેક્ટ કરવાનું વોટ ઇઝ લેસ ધેન 0. કોઈ કહી શકશે બેટા આના પછીના ઇન્ટરવલ કયો આવશે? 7 માં
કોણ કહેશે બેટા? 0.1094 અને 0.125. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. રેડી? Yes, ફરી sir. ફરી પાછો સી, ફરી પાછી વેલ્યુ, ફરી પાછું ઓબ્ઝર્વેશન ગ્રેટર ધેન 0 કે લેસ ધેન 0 તો કે લેસ ધેન 0. ઉપરની તરત જ વેલ્યુ જુઓ ગ્રેટર ધેન 0. તો નેક્સ્ટ રૂટ Yes, કોની sir. વચ્ચે આવશે? નેક્સ્ટ રૂટ 0.1172 અને 0.1094. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. આનું એગ્રીગેટ ડન. હવે આમાં જુઓ પોઈન્ટ પછી બે ડિજિટ સરખા થઈ ગયા બેટા, જુઓ જી. Yes, sir. સર 0.11 હા. સેવન્થ સર ઓબ્ઝર્વેશન સર માં. સર યસ યસ યસ, બોલો બોલો. સર પોઈન્ટ પછીના બે ડિજિટ સેમ કરવાના હોય ને ઇક્વલ કરવાના હોય ને? હા, પોઈન્ટ પછીના બે ડિજિટ ઇક્વલ કરવાના. કેમ કે આપણે રકમમાં એવું કીધું જો પોઈન્ટ પછી 3 ડિજિટ રકમમાં કીધા હોય ને તો 3, 4 કીધા હોય 4 ને 5 કીધા હોય 5. રેડી? Yes, sir. દેવ દેવ કઈ ગયો? દેવ યસ સર. બેટા બરાબર બરાબર બેટા? હા સર. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર? હા સર. તો આપણો પોઈન્ટ પછી બે ડિજિટ નો આન્સર થશે 0.11. Hence, the smallest positive root correct to 2 decimal places is 0.11. That is our required answer. Clear? Hello. યસ સર. યસ સર. હવે Yes, પ્રોસેસ sir. આગળ લઈ જવાની જરૂર નથી. શા માટે જરૂર નથી બેટા? એ સરખા આવી ગયા. હા, આપણે બે ડિજિટ ની એક્યુરેસી અને રકમમાં માંગી હતી એક્યુરેસી મળી ગઈ. અને આપણને બે ડિજિટ ની એક્યુરેસી મળી ગઈ. કેમ ખબર પડે કે આજ આપણો આન્સર છે? વોટ ઇઝ ધ પ્રોસીજર? તો કે પોઈન્ટ પછી બે ડિજિટ સી માં જ તમારે જોવાનું બેટા, એ બી માં નહીં. એ તો ઇન્ટરવલ ના શરૂઆતના અને અંતિમ પોઈન્ટ્સ છે. તમારે શેમાં જોવાનું? સી માં. કેમ કે આપણે બાયસેક્શન મેથડ નો યુઝ કરીએ છીએ. બાયસેક્શન એટલે જે બે ઇન્ટરવલ આપેલા, એક ઇન્ટરવલ આપેલો હોય ને બે ભાગમાં વિભાજન કરવું. બે ભાગમાં વિભાજન કઈ રીતે થાય? તો કે એનો મિડ પોઈન્ટ લઈ લો. આ મિડ પોઈન્ટ એટલે સી, અને સી ની વેલ્યુમાં તમારે જોવાનું કે પોઈન્ટ પછી બે ડિજિટ સરખા છે કે નહીં. જ્યાં સુધી સરખા ના આવે ત્યાં સુધી પ્રોસેસ કન્ટિન્યુ રાખવાની. સરખા આવી જાય પછી એક પણ ઇટરેશન પરફોર્મ કરવાની જરૂર નથી. ક્લિયર? કોન્સેપ્ટ ક્લિયર બેટા? Yes, sir. આ એક્ઝામ્પલ Yes, sir. દરેકને સમજાણો? યસ હા, સર. નેક્સ્ટ, નોટ ડાઉન ધીસ એક્ઝામ્પલ. આ એક્ઝામ્પલ ખાલી તમે નોટ ડાઉન કરી લો બેટા. Using bisection method to find a negative root of x cube minus x plus 11 equal to 0, correct to 3 decimal places. આ એક્ઝામ્પલ નોટ ડાઉન કરી લો બેટા. બાયસેક્શન મેથડ નો યુઝ કરી અને નેગેટિવ રૂટ ફાઇન્ડ કરવું. રકમ લખાઈ જાય એટલે કેજો બેટા. લખાઈ ગયું છોકરાઓ? હા, sir. હા સર. હવે જુઓ જી Yes, બેટા, sir. કેવી રીતે કરશું? પહેલા તો આપણે f of x ડિસાઇડ કરીશું. વોટ ઇઝ f of x? f of x શું થશે? X cube minus X plus 11. રેડી? હવે આપણે નેગેટિવ રૂટ જોઈએ છે. નેગેટિવ રૂટ એટલે કેવા રૂટ? તો કે ભાઈ x ની વેલ્યુ આપણે ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરશું? એવું ટેબલ બનાવીએ. 0 થી શરૂ કરીને ક્યાં સુધી આગળ લઈ જશું? -1, -2, -3. -3. હવે અહીંયા તમે જુઓ નેગેટિવ રૂટ જોઈએ છે બેટા. એટલે જોજો, પોઝિટિવ રૂટ નથી માંગ્યું. શું માંગ્યું છે? નેગેટિવ રૂટ. નેગેટિવ રૂટ. હવે આપણે જોઈએ કે ઇન્ટરવલ 0 થી -1 છે, ચેક કરીએ. તો અહીંયા આ વેલ્યુ છે ગ્રેટર ધેન 0 છે. આ વેલ્યુ છે એ પણ ગ્રેટર ધેન 0 છે. એનો મતલબ કે -1 to 0 ઇન્ટરવલ સિલેક્ટ કરી શકાય નહીં. આ પહેલો ઇન્ટરવલ સિલેક્ટ કરી શકાય નહીં. એટલે આપણી નેગેટિવ વેલ્યુ આ ઇન્ટરવલ ની અંદરથી મળી શકે નહીં. પછી જુઓ જી, -1 થી -2 માં મળી શકે? -1 આગળ પણ પોઝિટિવ વેલ્યુ, -2 આગળ પણ પોઝિટિવ વેલ્યુ. એનો મતલબ, હા, વેરી ગુડ. એનો મતલબ કે -2, -1 ની વચ્ચે આપણો ઇન્ટરવલ નથી.
તો હવે એક જ બાકી રહ્યું શું -2 થી -3 જુઓ જી minus હવે 3. આ -3 અને -2 ચેક કરો જી અહીંયા 2 આગળ પોઝિટિવ વેલ્યુ -3 આગળ નેગેટિવ વેલ્યુ તો આ બે પોઝિટિવ અને નેગેટિવ મળી જાય છે એટલો મતલબ કે આપણો ઇન્ટરવલ થશે -3 થી -2 રેડી યસ સર. તમને ખબર છે Yes, કે sir. નેગેટિવ નંબર જેમ મોટા એમ નાના તો -3 is smaller than -2 ખ્યાલ આવે છે બેટા હા સર. એટલે અહીંયા હંમેશા સ્મોલ વેલ્યુ લખાય એટલે કે a અહીંયા હંમેશા બિગ વેલ્યુ લખાય એટલે કે B. b તો a ની વેલ્યુ થશે -3 અને b ની વેલ્યુ થશે minus -2. તો આ પ્રમાણે આપણે પેલા એક્ઝામ્પલ નંબર 1 ગણ્યો ને બેટા એ જ રીતે આ દાખલો તમારે ગણવાનો છે ક્લિયર Okay. યસ સર. આ sir. તમારું Yes, હોમવર્ક છે નેક્સ્ટ લેબ ની અંદર ગુરુવારે 3 વાગ્યાથી આપણી લેબ શરૂ થશે 5 વાગ્યા સુધી હશે 2 કલાક ડન એ લેબ ની અંદર Okay. આ એક્ઝામ્પલ હું તમને પૂછીશ આપણે સાથે ગણીશું અને એના પછી બાયસેક્શન મેથડ ના બીજા એક્ઝામ્પલ પણ સાથે ગણીશું ડન ઓકે સર. કેવો રહ્યો Okay, છોકરા sir. આજનું લેક્ચર તમને બધું સમજાઈ ગયું બેટા હા Yes, યસ સર. Yes, sir. ક્લાસમાં હોય એવું લાગે સર. છે? હા બેટા હા બેટા હા હા. બોલો બોલો બેટા લેબ તો 1 કલાકની જ છે સર લેક્ચર આમાં ટાઈમ ટેબલમાં. એ ટાઈમ ટેબલમાં છે બેટા પણ એ થોડુંક એમાં મિસ્ટેક છે આપણે લેબ છે ને મિનિમમ 1.5-2 કલાક લેશું જેવી તમે કાંઈ વાંધો નહીં. તમારી કન્વીનિયન્સ છે ડન હા કાંઈ વાંધો તમે કહેશો કે સાહેબ હવે બસ તો બસ તમે હા, કહેશો કે સારું. ચાલુ રાખો ચાલુ રાખશો એટલે 2 કલાક મળે ને બેટા તો હું જોઈ શકું કે તમે એક્ઝામ્પલ કેટલા ગણો આમાં હું મારા દીકરા ઘણી સુઈ જતા લેબમાં આપણે વિડીયો બધાય ઓન રાખશું હું ઓન હા, કાંઈ રાખીશ વાંધો તમે ઓન રાખજો બરાબર એટલે હા, મારી સામે okay, તમારે sir. એક્ઝામ્પલ ગણવાના છે જ્યાં ભૂલ પડે ને હું તમને કહેતો જઈશ એટલે સાથે કામ કરશું Yes. ડન હજી ઘણા કેલ્ક્યુલેટર Okay, sir. નહીં લીધું હોય તો પ્લીઝ લઈ લેજો ક્લિયર Yes. હવે Yes, એક sir. મિનિટ હો હું તમારી એટેન્ડન્સ લઈ લઉં બેટા પછી આ લેક્ચરને આપણે અહીં પૂર્ણ જાહેર કરીએ છીએ One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 મેમ્બર્સ હાજર છે ભાઈ બરાબર છે યસ સર. યસ ચિંતન જોતો બેટા 12 મેમ્બર હાજર છે બરાબર મારી ભૂલ નથી થતી ને ક્યાંય હા સર. Sir. બરાબર ના, ને હા. ઓકે હાલો થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ Thank you, sir. થેન્ક યુ સર. Thank you, sir. ઓકે થેન્ક યુ Thank you, sir. થેન્ક યુ ગુડ બાય બાય. ચેકિંગ ચેક કરો